السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے انٹرنیشنل بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ۔ آغاز میں ہی آپ کو بتائیں کہ مسقط میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ عباس اراغچی اور اسٹیو وٹکوف مذاکرات میں شریک۔ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ثالث کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے قبل باہمی احترام پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے دیانتداری سے سفارتکاری کے لیے قدم بڑھایا۔ دوسری جانب مذاکرات سے قبل امریکہ نے اپنے شہریوں کو ایران فوری طور پر چھوڑنے کی ہدایت بھی کر دی۔ امریکی ورچوئل ایمبیسی نے ایران میں مقیم اپنے شہریوں کے لیے سخت ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر ملک چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ایران حملے سے بچنے کے لیے مذاکرات پر آمادہ ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر نے کہا ایران مذاکرات کر رہا ہے، حملہ نہیں چاہتے، ہمارا بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف رواں دواں ہے، تہران نہیں چاہتا امریکہ اس پر حملہ آور ہو۔ تیل عالمی ہتھیار ہے، میں آمر نہیں ہوں، امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے، امریکہ کو نئے اور جدید جوہری معاہدے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اسرائیل امن معاہدے کی کھل کر دھجیاں بکھیرنے لگا۔ غزہ میں تازہ حملوں میں ایک فلسطینی شہید، خاتون زخمی۔ صہیونی فورسز نے خان یونس میں خیمے کو نشانہ بنایا۔ عالمی برادری اسرائیلی بربریت پر خاموش تماشائی بن گئی۔ اسرائیل سے فلسطینیوں کی لاشیں اور انسانی باقیات غزہ پہنچا دی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسرائیل امن معاہدے کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ غزہ میں تازہ حملوں میں ایک فلسطینی شہید جبکہ خاتون زخمی ہو چکی۔ صہیونی فورسز نے خان یونس میں خیمے کو نشانہ بنایا۔ عالمی برادری اسرائیلی بربریت پر خاموش تماشائی بن گئی ہے۔ اور دوسری جانب تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام برمنگھم کے مقامی ہال میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے عظیم الشان و فقید المثال کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ چیف رپورٹر برطانیہ شیخ اعجاز افضل کی رپورٹ کے مطابق کانفرنس میں امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر ڈاکٹر مشتاق خان، جنرل سیکرٹری جہانگیر خان، ڈپٹی جنرل سیکرٹری حبیب الرحمان آفاقی، صدر تحریک کشمیر یورپ محمد غالب، صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی، چودھری محمد عظیم اور دیگر نے خطابات کرتے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اس عہد کو دہرایا کہ کشمیر کی آزادی اور استصواب رائے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ اس موقع پر برمنگھم اور گرد و نواح سے مرد و خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس کے موقع پر مرحوم صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری، چیئرمین اسپرٹ آف پاکستان کونسلر وسیم ظفر MBE، بانی پاکستان پریس کلب برطانیہ مبین چودھری اور راجہ آزاد خان سمیت تحریک آزادی کشمیر کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر شہداء کے بلندی درجات اور کشمیر و فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ My name is Nosheen Khalid. I'm here with Shaukat Mahmood. We're the independent candidates for the ward of Al Amrok, and we're here today to mark Kashmir Solidarity Day, 5th of February. It's been happening every year since 1990, and it is a day that needs now more than ever, more than just speeches, it needs actions. We have United Nation resolutions. بھارت سن لے کہ جب تک ایک کشمیری کا سر بھی اس کے جسم پر باقی ہے وہ آپ کے قبضے کو کبھی برداشت نہیں کرے گا اور وہ صبح آزادی کی خاطر جدوجہد کرتا رہے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر اب جو 1990 میں محترم قاضی حسین احمد مرحوم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، آج یہ پوری دنیا میں ایک توانا آواز بن چکی ہے۔ آج 5 فروری 2026 ہے اور آج پوری دنیا میں جیسا کشمیریوں کے سارے اظہار یکجہتی ہو رہا ہے، آج ہم بھی برمنگھم یو کے کے اندر ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کراچی سے لے کے لاہور تک، پشاور سے لے کے گوادر تک پوری دنیا میں اہل پاکستان نے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے، کشمیر کے سپورٹرز نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور یہ ان کو میسج دیا ہے کہ ہم آپ کی جدوجہد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ عالمی دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر 1 ملین افراد شکست کھا چکی ہیں۔ کشمیری اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک ان کو ان کا پیدائشی اور جائزہ۔ اور ادھر سوئٹزرلینڈ کے دارالخلافہ برن میں پاکستان ایمبیسی میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کشمیری عوام کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا۔
स्विट्जरलैंड से नुमाइंदा टीवी टुडे राजा हफीज की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। तकरीब में कम्युनिटी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और कश्मीरी अवाम से यकजहती का भी इजहार किया। मुकर्रिरीन ने अपने खिताबात में कहा कि कश्मीरी अवाम कई दहाइयों से जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं और आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर मरहूब सलीम बट ने कहा कि हम कश्मीरी अवाम के साथ मुत्तहिद हैं और उनके अमन, खुशहाली और हक आज़ादी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जदोजहद की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। आज हम एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो कैबिन है उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज जो है यौम यकजहती कश्मीर के लिए उन्होंने प्रोग्राम को अरेंज किया और हमें ये मौका दिया कि हम तमाम कश्मीरी भाइयों के लिए जो है यकजहती का इजहार कर सकें। तो आज हम सब इसलिए यहाँ जमा हुए हैं। नाज़रीन, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान में खसूसी तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। जर्मनी से नुमाइंदा टीवी टुडे जाहिद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। उसके बाद कौमी तराना भी पढ़ा गया और फिर कायम मकाम कौंसलर जनरल फाहदुर रहमान, कमर्शियल कौंसलर आमना नईम और पासपोर्ट ऑफिसर मोहम्मद अली रंधावा ने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और डेप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए, जिनमें कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया गया। तकरीब में तस्वीरी नुमाइश का खसूसी एहतमाम भी किया गया था, जिसमें भारतीय फौज के मजालिम को भरपूर तरीके से दिखाया गया है। भारतीय फौज को औरतों, बच्चों, नौजवानों पर तशद्दुद करते दिखाया गया। तकरीब में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। कौंसलेट की तरफ से मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट का एहतमाम भी किया गया था। इट्स अ कश्मीरी सॉलिडारिटी डे। बेसिकली इस दिन का जो मुनाकिद करने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि कश्मीरियों के लिए हम उनके शाना बशाना और उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए दिन मुनाकिद करते हैं। तो ये हर साल हम मनाते हैं। इसका बेसिकली मकसद यही है कि जो भारतीय मुजालिम है कश्मीरी बहन भाइयों पे, स्पेशली 2019 अगस्त के बाद इंटरनेट की बंदिश हो, डेमोग्राफिक चेंजेस हो, वहाँ पे आबादी को जो चेंज करने की कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया पे उनकी पाबंदियाँ हैं, बाकी उनके जो बेसिक राइट्स है, ह्यूमन राइट्स, उसमें जो उनके खिलाफ जो सारे सप्रेशन है, बेसिकली इस दिन का मकसद ये होता है कि हम लोग सारे उसके लिए आवाज़ उठाएं। और निहायत खुशी से मैं ये कह सकता हूँ कि माशाल्लाह यहाँ पे हमारे जितने जर्मनी में जितने मेंबर्स हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सीनियर मेंबर्स, मीडिया पीपल, तो सारों ने इसमें आज हिस्सा लिया। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मेरी अपील है कि इसी तरह हम ये दिन लाजमी इसमें यूनिटी शो करें हर साल। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Where there is a horizon to seek, visionaries meet and conquer the complexities. Where stars are made and mentors are formed. A wave of energy and positivity. The will to adapt and form a new norm. Education is not about books or numbers or even passing an exam. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds. सियासत के दाव पेच हों या सियासतदानों की कलाबाजियां, बैनुल-अक़वामी मामलात हों या मकामी मसाइल, सवाल हम उठाएंगे। गली मोहल्लों से ऐवानों तक, हर खबर के पीछे की खबर, हर पहलू का गहरा तज्जिया। तैयार हो जाएं, क्योंकि यहाँ होता है सच का सामना। टुडे विद मियां हबीब, बात वही जो जरूरी हो। पीर से बुध रात 10:03 पर, सिर्फ टीवी टुडे पर। ऐसी नजरों से डाले तनावा, कोई रब्बा दसे किथे जावा। प्यारे वाली हवा पुरजोर, लगा पेचा तो मच गया शोर। के दिल हुआ बोकाटा,
کہ دل ہوا وہ کاٹا، کہ دل ہوا وہ کاٹا، کہ دل ہوا وہ کاٹا۔ بہت بہت خوشیاں جی مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے، جو لوگ اس وقت مسکرا رہے ہیں۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ پاکستان رنگ، زبان اور ثقافتوں کا حسین امتزاج۔ یہ ملک تب مضبوط بنتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو سمجھنے، قبول کرنے اور برداشت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ برداشت صرف اختلاف رائے برداشت کرنا نہیں، بلکہ دلوں کو جوڑنے، احترام دینے اور دوسروں کی بات سننے کا نام ہے۔ بدزبانی، عدم برداشت اور نفرت صرف فاصلے بڑھاتی ہے، جبکہ رواداری ہمیں ایک قوم بناتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں، اختلاف کے باوجود اتحاد، نفرت کی بجائے محبت اور تقسیم کی بجائے برداشت۔ رواداری اپنائیں، پاکستان کو جوڑیں۔ لاہور تہذیب، روایت اور رنگوں کا شہر۔ حکومت پنجاب نے لاہور میں محفوظ بسنت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ اجازت 6 سے 8 فروری تک دی گئی ہے، صرف 3 دن، اور وہ بھی سخت قوانین کے تحت۔ یاد رہے، قوانین واضح ہیں، غیر قانونی ڈور، موٹر سائیکل ون ویلنگ اور خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ مقصد صرف ایک ہے، روایت کو زندہ رکھنا، مگر انسانی جانوں کے تحفظ کے ساتھ۔ بسنت 2026، خوشی بھی، ذمہ داری بھی، یہ ہے محفوظ بسنت، یہ ہے نیا لاہور۔ ہر لمحے کی تازہ ترین کہانی، ہر سوال کا کھرا جواب، خبر وہی جو حقیقت ہو، بات وہی جو سچائی پر مبنی ہو۔ پاکستان کے دل شہر لاہور سے لے کر یورپ کے بازاروں تک، ہم ہیں آپ کی آواز۔ جب وقت چیخ رہا ہو، سچ دبایا جا رہا ہو، آندھی ہو یا طوفان، سچ کی راہ سے ہم نہیں ہٹتے۔ لفظوں سے نہیں، حقیقت سے بولتے ہیں۔ ہم بنیں گے آپ کی طاقت، آپ کی آواز۔ لمحہ لمحہ سچ کی تلاش، ہم ہیں ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ افغان سرحد کے اس پار سے پھر گولیاں چلیں، ایک بار پھر پاکستان کی سرزمین کو للکارا گیا، لیکن اس بار جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ پاک فوج کی بھرپور کارروائی، نشانہ وہی ٹھکانے جہاں سے پاکستان کے خلاف سازشیں بنی جا رہی تھیں۔ درجنوں عسکریت پسند ہلاک، پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والا بڑا دہشت گرد کیمپ مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ دشمن کو واضح پیغام، پاکستان امن چاہتا ہے، کمزوری نہیں، یہ ہے نیا پاکستان۔ سرحد پر اگر کوئی چنگاری بھڑکی تو جواب آنی ہوگا۔ پاک فوج، ایک عزم، ایک یقین۔ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ جو ہماری پسند کا فیسٹیول، رنگ برنگا فیسٹیول، میں دیکھ رہی ہوں لوگوں کو چوڑیاں پہن رہے ہیں، لوگ مہندیاں لگا رہے ہیں۔ اس فیسٹیول کو اتنے خوبصورت طریقے سے سجایا جا رہا ہے، رنگ برنگے کپڑے اور چوڑیاں اور پراندے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور مین آرٹس بھی چل رہا ہے۔ بہت سارے جو آتے تھے یہاں بسنتیں کرنے کے لیے، منانے کے لیے، تو وہ آ رہے ہیں بڑی تعداد میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، موسمی تبدیلی کی وجہ سے رات کے اوقات میں دھند پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور حادثات ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر ممکن کوشش کریں کہ دن کے اوقات کار میں ٹریفک قوانین کے مطابق ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچیں، اور شام 6 بجے سے اگلے دن 11 بجے تک سفر کرنے سے گریز کریں، تاکہ آپ کی اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے ٹول فری ہیلپ لائن 130، سوشل میڈیا ہینڈلز NHMP آفیشیل سے ضروری معلومات حاصل کریں۔ یہ پبلک سروس میسج نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔ This message brought to you by TV Today.
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे फ्रांस में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर एक खसूसी तकरीब का एहतमाम हुआ। पेरिस से नुमाइंदा टीवी टुडे शहजाद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी, माहिरीन तालीम और सहाफ़ियों ने शिरकत की, जिन्होंने हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरी अवाम की 7 दहाइयों की तवील जदोजहद की हिमायत का इजहार किया। इस मौका पर खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर मुमताज ज़हरा बलोच ने कश्मीरी अवाम की भारतीय कब्जे और जबर के खिलाफ उनकी मुनसफाना जदोजहद की भरपूर हिमायत का इजहार किया। सफीर पाकिस्तान ने फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की तरफ से कश्मीर कॉज की हिमायत के लिए अदा किए जाने वाले किरदार को सराहा। उन्होंने कश्मीरी अवाम के नाकाबिले तंसीख हक़ खुद इरादियत के लिए फ्रांस में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुकम्मल अज़म का इजहार किया। साबित होता है कि आपका कश्मीर के साथ जो लगाव है, कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जो आपकी मोहब्बत है, उनके साथ जो आपके दिल धड़कते हैं, ये उसकी एक तर्जुमानी है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। 5 फरवरी की हिस्ट्री आप लोग जानते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने जिक्र किया कि किस तरह से पाकिस्तानी कौम आज के दिन कश्मीरी बहन भाइयों के साथ। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर कौंसिल खाना पाकिस्तान बार्सिलोना में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्पेन से नुमाइंदा टीवी टुडे बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कौंसिल जनरल पाकिस्तान बार्सिलोना मुराद अली वजीर ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और पाकिस्तान आलमी सतह पर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ादी के लिए हर फोरम पर भरपूर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और पाकिस्तान हमेशा उनके शाना बशाना खड़ा रहेगा। तकरीब से खिताब करते हुए कश्मीरी रहनुमा राजा सोनी और शफीक तबस्सुम ने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और कश्मीरी अवाम को उनका जायज हक दिलाने में किरदार अदा करे। तकरीब के अख्ताम पर इस अज़म का भी इजहार किया गया कि कश्मीर की जदोजहद आज़ादी इसके मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। हमेशा की तरह कौंसिल जनरल ऑफ बार्सिलोना मुराद अली वजीर साहब और उनकी टीम ने बड़े अच्छे तरीके से 5 फरवरी को सेलिब्रेट किया और ये इस बात की दलील है कि जब तक मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे मजलूम बहन भाइयों को आज़ादी नहीं मिलती, उनको अपने राइट्स नहीं मिलते, हम इस दिन को तसलसल के साथ और मुस्तकिल मजाजी के साथ मनाते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि वहाँ पे अमन होगा तो एशिया के अंदर अमन होगा, क्योंकि बड़ी अच्छी तरीके से पूरी दुनिया को पता है, जो बड़े प्लेयर हैं दुनिया के, ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो न्यूक्लियर पावर हैं। इसकी एक जिंदा मिसाल आपने 10 मई को देखी। Well, I have been during many years with Pakistan, and especially the Kashmir community here in our country, in Barcelona or in Catalonia and in Spain, expressing in the name of the Spanish people our solidarity with the Kashmir people in his fight for their freedom. I think there are too many years without solving this problem, and I want to express that it is necessary for the international community to. जिस तरह आपने पाकिस्तान हमारे पूरे लीडरशिप, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के मैसेजेस सुने कि we the people of Pakistan will stand in solidarity with our Kashmiri brothers and sisters. In this hour of human tragedy, crisis, we have only one demand, that the people of Kashmir who has been given this promise to resolve this issue through the. मैं आज कौंसिल जनरल पाकिस्तान बार्सिलोना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर साल की तरह जिस तरह उन्होंने कश्मीरी काज को याद रखा, और ये वो दिन है जो 90 से आज दिन तक जहाँ भी कश्मीरी और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं। ये वो मसला कश्मीर है जो सदियों से एक सर्द खाने में पड़ा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा और पाकिस्तान का हिस्सा होगा। आज वो कश्मीरी जो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, वाकई ये जो कश्मीर का मसला है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए या कश्मीर के लिए नहीं है, ये जनूबी एशिया के अमन, अगर दुनिया में बैनुल-अक़वामी ताकतें जनूबी एशिया का अमन चाहती हैं तो जनूबी एशिया का जो अमन है वो मसला कश्मीर से जुड़ा हुआ है। जब तक पाकिस्तानी कौंसलेट ग्लासगो में कश्मीर फोरम के ज़ेरे तमाम यौम कश्मीर और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। स्कॉटलैंड से नुमाइंदा टीवी टुडे राजा खलील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ और पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन बजाई गई। तकरीब में कम्युनिटी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया।
मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीरी अवाम कई दहाइयों से जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं और आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल पाकिस्तान राना समर जावेद ने कहा कि हम कश्मीरी अवाम के साथ मुत्तहिद हैं और उनके अमन, खुशहाली और हक आज़ादी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जदोजहद की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। इस मौका पर कश्मीर फोरम के सदर मारूफ कानूनदान मोहम्मद शुएब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यौम कश्मीर हमें याद दिलाता है कश्मीरी अवाम अकेले नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ है और वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर इंडिया से आज़ाद होगा। हम इस अज़म का इजहार करते हैं कि कश्मीर में अमन, इंसाफ और आज़ादी के क़याम तक इनकी जायज़ जदोजहद की हिमायत जारी रखें। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर के हल्का गोर्टन और डींटन में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजने को तैयार, जिसमें बरतानिया की तमाम सियासी पार्टीज अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही हैं। वर्कर्स पार्टी के डेप्टी लीडर इम्तियाज अहमद ने टीवी टुडे से खसूसी गुफ्तगू की है। मजीद अहवाल बताएंगे चीफ रिपोर्टर शेख एजाज अफजल। जी एजाज। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इम्तियाज अहमद जो कि डेप्यूटी लीडर हैं वर्कर पार्टी के। जॉर्ज गैलवे एक बहुत बड़ा नाम है। इम्तियाज अहमद साहब, सबसे पूछूंगा आपके लीडर कहाँ है जॉर्ज गैलवे? वेयर ही इज नाउ इन दीज डेज? जॉर्ज इज आउट ऑफ द यूके, आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और वो सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल में है। ये आपने देखा होगा बैक इन नवंबर स्टेट ने काफी ज्यादती की उनके साथ। तो जब तक शबाना महमूद और उसके जो क्रोनीज हैं ये केस को नहीं लिफ्ट करते तो उनकी सेफ्टी के लिए वो मुल्क से बाहर है। और मुझे दूसरी बताइए कि अभी इलेक्शन का दिन आ रहे हैं, ऑब्वियसली जनरल इलेक्शन भी है। जनरल इलेक्शन तो नहीं होंगे लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन जिसे हम कहते हैं गॉर्टन के अंदर होने के लिए जा रहा है। आपका कैंडिडेट आया, जॉर्ज गैलवे साहब ने कहा कि जी हम इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज सरवर आया, बाद में ये सारा स्टेप डाउन हो गया। क्या पॉलिसी थी इसके पीछे? क्या आपकी माइंड सेट था या क्या आपने पॉलिसी अचानक से चेंज कर दी कि हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? देखिए, ये पॉलिसी है ना जो ये अचानक चेंज नहीं हुई। जॉर्ज गैलवे ने जब अनाउंस किया था तो तब बर्नम स्टैंड हो रहा था। तो ग्विन ने तो सोचा कि मैं सीट दे देता हूं, बर्नम सीट ले लेगा, बर्नम प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जॉर्ज ने उसे फाइट करना था। लेकिन इस सारे ड्रामे में जो लेबर ने किया, इन्हें ये नहीं पता कि ना ही बर्नम आगे आया, ना ही ग्विन को जो मिलना था मिला, और ना ही पब्लिक की पूछी, ना लोकल कमेटीज की पूछी। तो जॉर्ज का स्टैंड जो है ना, दैट वाज क्लियर, इफ इट्स बर्नम इट्स हिम। फिर आती है सेकंड ऑप्शन। अब देखिए, हमारी कम्युनिटी दो तरफ से पिस रही है। एक तरफ से लेबर, टोरी का तो मैं नाम ही नहीं लूं, देयर इररिलेवेंट, फिनिश्ड इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स, रिफॉर्म एंड लेबर। लेबर को हम अब नहीं ट्रस्ट कर सकते। वी कांट लेट देम प्रिवेंट द कर्स ऑफ रिफॉर्म हिटिंग आवर कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से तो रिफॉर्म हुआ है। अगर ये लोग फेयर तरीके से काम करते, देयर वुड बी नो रिफॉर्म। सेकंड ऑफ ऑल, दे डोंट हैव द पावर। सबसे अनपॉपुलर इन रीसेंट हिस्ट्री स्टार्मर एज द प्राइम मिनिस्टर। सबसे लो जो वोट बैंक जा रही है, दैट इज फॉर लेबर, एंड इट्स ऑल गोइंग टू रिफॉर्म। फिर आपने पूछा कि शहबाज सरवर था। शहबाज इज आवर सुपरस्टार कैंडिडेट, काउंसलर है हमारा लॉन्ग साइड में, एंड ही डज अ फैंटास्टिक जॉब। लेकिन ये जो इलेक्शन है, इट्स अ बाई इलेक्शन, इट्स अ जनरल इलेक्शन। ये कंस्टिट्यूंसी है, there's over 80,000 voters in this, 76,000, तो बहुत ज्यादा वोट बैंक है। और इसमें जो हमारा कोर वोट बैंक है, it's normally Muslim, it's normally the working class, and it's normally socialist। तो हमने सोचा कि हाउ कैन वी मेक दिस डिफरेंट। अब देखें, लास्ट ईयर अपना जर्मी कॉर्बिन ने प्रोजेक्ट शुरू किया था योर पार्टी का, along with Zara Sultana, and that was to unite the left, कि सारी पार्टीज लेफ्ट पे एक दूसरे के साथ इलेक्शन ना लड़े, इकट्ठे होकर दिस इज इंपॉर्टेंट फाइट, लेट्स फाइट दिस टुगेदर एंड लेट्स विन दिस टुगेदर। वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। To stop these agreements from being made, these adjustments from being made, is why George Galloway was politically motivated, जो उनके साथ ज़्यादती हुई है। That's why that was done, because there's only two people that could have achieved this. However, Jeremy Corbyn का प्रोजेक्ट आपको सामने है, उसका क्या हाल हुआ है। लेकिन on Sunday night, after calculation of the committee of the Politburo, of looking at the best chances, at looking at all the candidates, जो जॉर्ज गैलोवे ने चेस का पे मूव किया है, he has checkmated labor and reform and keeping reform away from us. Right.
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ اب جو بائی الیکشن ہونے کے لیے جا رہا ہے اس کے اندر جو آپ کی ورکر پارٹی کے وہ ووٹ جو شہباز سرور کو ملے تھے وہ گرین پارٹی کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو ووٹر ہی ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ موجودہ کون بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے. ووٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا میں ریفارم کو ڈالوں یا میں لیبر کو ڈالوں جنہوں نے بار بار ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا ہے, یا میں گرین پارٹی کو ڈالوں. یہ ہم ڈکٹیٹ نہیں کریں گے. دا ووٹر ہیز دا پاور. لیکن آپ کی کئی جگہ میں سوشل میڈیا کے اوپر یہ میسیج سے ایک امپریشن بن رہا ہے کہ آپ گرین پارٹی کی فیور میں ہیں, اور obviously جب یہ امپریشن آپ دے رہے ہیں تو آپ کے ووٹر کو یہ آٹومیٹکلی امپریشن چلا جائے گا. ہماری پارٹی نے آفیشلی تو کوئی یہ امپریشن آؤٹ نہیں کیا, لیکن یہ ووٹر جو ہے نا اب اسے پتا چلا ہے کہ یہ جو ووٹ ہے اس کی کیا پاور ہے. فار مینی ایئرز یہ سوچ رہے تھے کہ ووٹ کیا ڈالنی ہے, کیا کرنا ہے, یا لیبر ہو گئی یا کنسرویٹو ہوں گے. اب انہیں ووٹ کی قدر ہوگی, اور ہمیں اوپنلی نہیں کہنے کی ضرورت کہ آپ نے اس طرف ڈالنے ہیں یا اس طرف ڈالنے ہیں. دیز آر انٹیلیجنٹ پیپل. یہ خود دیکھ لیں گے کہ ان 3 کینڈیڈیٹس جو اب کھڑے ہو رہے ہیں ان میں سے کون بہتر ہے. اگر ہم ریس میں آتے تو 4 ہو جانے تھے, اگر جرمی کاربن آ جاتا تو 5 ہو جانے تھے. ناؤ دیر آر 3 کینڈیڈیٹس. الیکٹریٹ ہمارا بڑا سینسبل ہے, کمیونٹی ہماری اب ایڈیکیٹڈ اینڈ ویری سیوی ہے. انہیں پتا ہے کہ ریفارم آ گیا تو ہماری قیامت آ گئی. انہیں پتا ہے کہ لیبر جو ہے انہوں نے بار بار ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا ہے, تو جو آپشن رہ جائے گی I'm sure they will vote for them. تھینک یو ویری مچ. میں آپ نے بات سنی, آپ نے امتیاز احمد صاحب کی ڈپٹی لیڈر فار دا ورکر پارٹی, ان کا کہنا ہے کہ وہ انتخابات کے اندر جو بائی الیکشن ہے اس کے اندر بیکاز آف کچھ ریزنس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ لیفٹ کے اوپر جتنی پارٹیز ہیں ان سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. شیخ حجاز افضل, چیف کورسپونڈنٹ ٹی وی ٹوڈے, یونائٹڈ کنگڈم. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے.